Утро доброе, утро бодрое. Ну что, сегодня у нас отжимания на вот этой прекрасной трубе из гетто. Буду делать 10 отжиманий минута отдыха, 20 отжиманий 2 минуты отдыха, 30 отжиманий 3 минуты отдыха, 40 отжиманий 4 минуты отдыха. Уже нудно? Ну тогда выключайте. Если нет, продолжаем. 50 отжиманий 5 минут отдыха и идем вниз. 44, 32, 33, 22, 10, 1. Такой темп. Это получится 250 отжиманий. Дальше так же само растем вверх. 10, 20, 30, 40, 50. И идем вниз. Но уже с минутным отдыхом каждый раз. То есть конкретная работа на выносливость. Это 500. Потом повторяем первый круг с отдыхом 1, 2, 3, 4, 5 минут и вниз. И на завершение обратно такое, как второй подход с минутным отдыхом. Получится 1000 отжиманий от низкой трубы. Вот такая сегодня тренировка. Хотелось сделать 2000, но не успеваю, мне на работу. Я еще не проснулся, но надо ебашить. Люблю вот эту осень. Уже листья опадают. Все впадают в зимнюю спячку. Никто не ходит. И я тупо один. Но я буду продолжать это делать. И к лету я буду намного сильнее. Так что начинаем. Trying to get with this is ridiculous. You couldn't fuck around if your style was promiscuous. Nigga, I'm sick with this lyrical syphilis. Style is straight up inconspicuous. Like Mobb Deep, I'm the infamous. Lyrically, I'll be into this. No run on sentences. Rock anytime, any instances. We rappers make them my apprentices. That's how I'm ending this. Now who the fuck wanna fuck with us? Better make plans and make them act exodus. Cause if you test, you bound to leave a bloody ass mess when you do. I'm rolling in deep like the root. Now how many y'all want try? Cause the first one step up gon' be the first one to die. You bitch ass niggas live a lie. Cause when the real niggas say jump, you reply ha ha. My roots grow up in Bed-Stuy. And I'll be representing Brooklyn till the day that I die. Nowadays I hear MCs that I can't feel and DJs that don't keep it real. When they on wheels, rappers who say they rappers blow up or fall off after. There comes a new jack nigga like me that's off to capture the crowd's attention, getting you stuck like detention. Didn't I mention my thoughts be lost in dimensions? Y'all bucking, Diablo is definitely in this mother. You get me mad enough, I'm bucking your word to my grandfather. I'm writing or reciting off the top of my head. I will fool you up with lead. Follow me, dread, I catch a third degree fever. Then I throw it all on paper. Got white people saying their part, that's good flavor. I'm baking like soda, I swing like Arm & Hammer. Freestyles for hire, sitting by the fire with your mama. You said I washed up and that my shit won't sell, but my colors don't fade, I give it my AL. Ну что, первый круг сделал, 250 отжиманий. Сейчас 10, 20, 30, 40, 50 и вниз с минутным отдыхом. Самое главное, как можно ниже опускаться. Вверх не обязательно. Сегодня у меня такое правило. Минуту буду засекать примерно. Your girls charging up the bill on my pager. I'm major, even on the minor notes, so don't start. Why is that? Cause 12's non-stop. Flick shit like my dick spits the last drop. Slap. Can you feel the skin on your feet peel as your heels lift while you're shifting, looking over shoulders like who's that? Use no guns when I'm pissed. Use my fist when one is wrong, and use my tongue when I kiss. One, two. That brown skin nigga with the locks to get you hot like a monkey's ass. Dirty ass junkies last Get up in that ass like New Orders, you're getting served more than Becca. With verbals, uppercuts, knockouts. Yes, I get business for peoples and ghettos. I represent like Shelto. Protected to go ahead, guillotine so the parasites causing aggression to hip hop systems. Yes, yes, y'all. Watch me bust with spiritual lessons. Йоу-йоу-йоу, сегодня хотел с вами поговорить по поводу данной рутины. Вообще, зачем я такое выполняю, для чего это нужно. Понимаете, поймите меня правильно, здесь мой мир. Я всегда пытался в жизни чего-то достигнуть с помощью рутинной выносливости. И эта рутина не исключение. В голове она меня возвращает в прошлые времена, 10 лет назад, когда я просто ебашил днями и ночами на перекладине, на отжиманиях, в общем, занимался калистеникой. Да, конечно, смотря это видео, я понимаю, что оно не сильно классное. Отжимания тут не очень.
Но самое главное, что я опускаюсь до конца вниз, и пускай не полностью поднимаюсь, но это работает. Невозможно выполнять полностью четкие отжимания. А те видео, где вы видите, что люди чисто идеально полностью отжимаются, ну лично я в это не верю. Много кто десятилетиями ходит на стадион, делает 10 своих четких отжиманий и уходит, и ничего не меняется. Если ты хочешь расти, нужно двигаться вперед, сквозь ошибки. Это по-любому, тут без них никуда. И сегодняшний день этому не исключение. И я всегда пытаюсь разнообразить свои тренировки. И даже когда я выполняю обычные отжимания от той же трубы, я почти никогда не повторяюсь. В этом видео я сделал, в принципе, хорошую взбучку для своего тела. И если так поразмышлять, я работал в нестандартном времени. Это говорит о том, что вот если вы настраиваетесь работать на кардио в отжиманиях, вы делаете каждую минуту, к примеру, 20 отжиманий, ну это как делаю я, и у вас это и есть тренировка. А сегодня я делал отжимания с большим отдыхом, минута, 2, 3, 4, 5 и вниз. А затем подход отжиманий я делал с минутным отдыхом. Я давал, если так откровенно, нихуёвый кипиш своему организму. И я считаю, что именно это и работает. Вот это самый сок, самое разнообразие, которое, я считаю, приведет к успеху. Им можно много со мной спорить, много что доказывать, но я уверен, что эта формула сработает. Как только вы выполняете одно и то же, с одним и тем же временем, с одинаковой последовательностью, рано или поздно у вас наступит застой плата, как его называют. У меня же застоя, в принципе, практически никогда не было, я всегда рос, благодаря таким вот нестандартным, рутинным, нестандартным мышлению и подходу к делу. Именно тут я пытался как можно больше выжать за раз, и у меня уже не поднимались до конца руки. И многие люди, конечно, начнут обсирать, вот ты тут сделал плохо, надо до конца подниматься, но я не верю в эту чушь. Я знаю, что я выложился полностью, когда тут делал, на максимум. У меня просто горели руки. И как это не может дать результат, ответьте вы мне. Я думаю, это по-любому работает. Вообще, много о чем с вами хотелось поговорить. Записываю я данную речь. Просто то, что я думаю. Мне кажется, такие душевные видео должны выходить. Я не подготавливался, у меня нет никакого сценария. Ну, хочется с вами иногда пообщаться. И хочется увидеть больше обратной реакции, что вы думаете по этому поводу. Также, чтобы вы немного рассказали о себе. Я думаю, это интересно. Работать не в одну калитку, так скажем, чтобы я просто снимал, меня кто-то посмотрел и все. Мне это не столь важно, сколько важно увидеть обратную реакцию, чтобы люди говорили, вот я повторил твою тренировку. Либо, как мне некоторые говорят, повтори вот то, что я делал. И я начал записывать на видео ваши сеты, ваши рутины. И я думаю, это полезный и интересный опыт. По-любому какое-то тоже разнообразие для меня. Вообще хотел заснять видео и засниму, для чего я выполняю длинные рутины на выносливость. Зачем это? Ведь можно просто сделать 100 отжиманий, пару подходов и пойти домой. Для чего себя так уничтожать, убивать? А ответ очень простой, ребята. Чтоб не было дурных мыслей в голове. Когда я не вылаживаюсь, когда я не устаю, у меня всегда появляются плохие мысли. Ну, в моем случае они связаны с алкоголем. Да, у меня есть такая проблема, я этого не скрываю. И часто раньше, когда я не вылаживался, я просто спокойно шел за пивком. Мне никогда не были интересны тренировки, особенно когда я видел людей в качалке, когда я ходил в тренажерный зал. Я видел, как там, ну не все, конечно, но многие, они даже не уважают тренировки, они не понимают, что такое тренировка. Они просто пришли, потому что это модно. И по ним было сразу видно, что через год их там не будет. Никогда. А я всегда считал, что я создан для нечто большего, для очень большой выносливости. Я бы сказал матом, неебической выносливости. Это была моя цель. Я к этому шел всю свою жизнь, но всегда это сопровождалось
совместно с алкоголем. И когда я понял, что у меня проблемы, наверное, уже было слишком поздно. Мой уровень упал, у меня был огромный живот. Это было ужасное время. Вот сейчас я уже почти год в тренировках. Я тренируюсь постоянно, не пью. И я вижу, что результат пошел. Понимаете, я на таком экваторе силы и выносливости, когда мне нужно либо остаться на прошлом уровне, либо перебить этот результат и пойти вверх. Это сложно объяснить, но в каждом вот этом отжимании, в каждом корявом отжимании, и я чувствую этот результат. Чувствую, что я способен на большее, и чувствую, что я пробью это. И как только я пробью, мой уровень станет намного выше. Просто разово я скакну вперед. Я об этом мечтаю, я этим живу и думаю каждый день. Вот такое вот видео получилось. Я считаю, довольно-таки интересное, познавательное. Вот это была моя 1000 отжиманий, после чего я просто поехал на работу. Вот так, как-то так, ребята. Стальная дробь, этот рэп смертоносный микроб. Фейковым МС приготовлен гроб, который год хип-хоп пускает свои корни. Приборы в норме, двигаемся ровно, и из горла вырывается словесный ураган. Кто здесь? Пробираемся через туман. Этот город обман, время бьет барабан, погружая в транс, словно древний шаман. Рифма острее клинка впивается в плоть. Музло уносит далеко, словно самый убойственный сорт. Двигаем вперед, уверенно, смело. В ритме мощных вибраций пульсирует тело. По венам порталов моих циркулирует новый гибрид. Все спокойно, из динамиков валит бит. Я не играю в игру, я этим живу. Спроси мой пацанов, что такое труд. Ты поймешь, когда ты встретишь нашу табу. Я тебе говорю, я не играю в игру, я этим живу. Спроси мой пацанов, что такое труд. Ты поймешь, когда ты встретишь нашу табу. Я тебе говорю. Хип-хоп маяк издалека, и так карает река. Списали сад крика, либо моего ха-ха-та. Прикинь, палаты и страх, что моменты стали крайними. Здесь сам мэш, восставший из пламени. Да не дэш, бьет по падам, будто не каменный. Музыка обогащает наши ночи в клубе оставлены. Песочные часы бегут быстро, не хочу строить высокие башни. Я просто хочу, чтобы мои дни были ярко раскрашены, чтобы к вам не тянулись эти страшные тени, чтобы вы видели свет даже в глубоком забвении. Я растворяюсь в мгновении в поисках третьего берега. Глубины подсознания скрываются двери.